ਗਿਆਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਟ ਕਰਨੇ। WhatsApp ਆਉਂਦਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, Facebook ਆਉਂਦਾ। Facebook 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, WhatsApp ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਗੋ। श्री गुरु नानक साहब महाराज एक मंदिर विच गए। वो मंदिर का नाम अज भी ओमकार ईश्वर का मंदिर है। सनातनी मत का 5000 साल पुराना मंदिर है। श्री गुरु नानक साहब महाराज गए तो उत्थे पातशाह ने एक बाणी उचारण की। जदों उस मंदिर विच गए, नर्मदा नदी के कंढे वो मंदिर स्थित है। हजूर कुछ घड़ियां दरवाजे ते खलो के वेखते रहे कि मंदिर विच हो की रहा। लोग आउंदे ने, पुजारी बैठा है, मूर्ति नूं मत्था टकाउंदा है, बाद विच मूर्ति दे अगे पड़दा कर दिंदा है, भेटा पदार्थ पैसा सांभ लैंदा है, फिर 10 भी इकट्ठे हुंदे ने लोग, फिर दर्शन कराउंदा है। इदां 40 साल तो चल रहा सी। श्री गुरु नानक साहब महाराज दहलीज ते खलोते रहे। वो पुजारी भी वेखदा है, 2 बंदे दहलीज ते खड़े ने, ना मंदिर दे अंदर आउंदे ने ना बाहर जांदे ने। ते जदों कुछ घड़ियां गुजर गईयां, फिर वो पुजारी ने थोड़ा हौसला किया। वो पंडित पुजारी चतुरदास चल के मूर्ति तो दरवाजे तक आया। आके महाराज नूं पुछदा, जी तुसीं अंदर नहीं आ रहे, तुसीं भी दर्शन करने ने ओमकार दे? गुरु नानक साहब महाराज थोड़ा मुस्कुरा के बोले, कहने पंडित जी दर्शन भी कर लांगे, पहला कोई विचार करनी है। हुण वो बंदे कोल 40 साल का तजर्बा है, उम्र भी वड्डी है। जेड़े बंदे कोल तजर्बा होवे, उम्र वड्डी होवे, पैसा होवे, वो सामने वाले बंदे नूं हंकार विच गल करेगा। जदों महाराज ने कहा दर्शन भी कर लांगे, पहला कोई विचार करनी, बड़ा अकड़ विच बोलिया, की विचार करनी? हजूर ने मुस्कुरा के बड़े प्यार विच कहा, पंडित जी आपां विचार करनी सारियां दे सामने नहीं, आपां थोड़ा अलग बैठना है। आपां विचार करनी सब दे सामने नहीं, थोड़ा इकल्लियां बैठना है। इन्नी गल कहण दी देर उस पुजारी पंडित चतुरदास ने गुरु नानक साहब महाराज दी अखां विच वेख्या, और वेखण तो बाद एकदम अखां झुक गईयां। तो उन्हें फिर ठरमे नाल कहा, जी 2 मिनट रुको। फिर इन्नी गल कह के मंदिर विच अंदर चला गया। उन्हां 2 मिनटां दे दौरान वो अपने अंदर विचार करदा है, वो चतुरदास 40 साल तो लोग तैनूं पूजण आए ने, पटावां चढ़ा के चले गए ने, मत्थे टेक के अपनियां पुकारां अरदासां बेनतियां करा के चले गए, ओमकार ईश्वर की मूर्ति के दर्शन करके मुड़ गए। पर अज जिहड़ा तैनूं कहंदा विचार करनी है, अलग बह के करनी है, कल्लियां बह के करनी है, ये कोई आम व्यक्ति नहीं। इन्हें तैनूं बाहरों नहीं, ओए इन्हें तैनूं अंदर तक वेख लिया, तू कौन है? पुजारी दा अंदर कंबिया थोड़ा, इंज लगदा है अखां मिलण तो बाद इंज लगा जिवें कुछ अंदरों वेख्या, ये तेरे अंदर तक जानदा है। उन्हें फिर साध संगत मूर्ति के अगों पेटावा माया संभी, बैठे हुए लोगों को दर्शन करवाए, फिर मंदिर तो बाहर भेज दिता। जदों गुरु नानक साहब महाराज ते भाई मरदाना कल्ले रह गए, पुजारी ने मंदिर के अंदर बुलाया, थोड़ा जिहा उस मंदिर का बूहा ढो दिता, ते मूर्ति के कोल बिठा के कहंदा, जी हुण दसो की कहना? गुरु नानक साहब महाराज बहुत सहज नाल उस पुजारी दी अखां विच वेखदे ने। बस नज़र मिलण तो बाद हजूर ने इक्को गल कही, पंडित जी ये पाप करना छड्ड दिओ, लेखा देना पएगा। ये जाल ना बनो, तुसीं डुब जाना है, कल्ले तुसीं नहीं, ये बेचारे हज़ारां लखां लोग डुब जाणगे जिहड़े तेरे उत्ते आस्था रख के आ रहे ने। पुजारी ये पाप करना छड्ड दे, तू डुब जाना है, इन्हां लखां लोकां ने भी डुब जाना है। वो पुजारी ने कहा, जी मैं किहड़ा पाप करना है? पातशाह ने कहा, पंडित चतुरदास अपने अंदरों पुछ, जिस मूर्ति नूं तू ओंकार दी मूर्ति कह के दर्शन कराउना है, वो ओंकार नहीं,
ओंकार ब्रह्म उत्पत्त, ओंकार किए जन चित्त, ओंकार सैल जुग पहे, ओंकार वेद निर्मय। पातशाह ने यह बाणी उच्चारण की। रामकली महला पहला दखणी ओंकार। जदों हजूर ने कहा ओंकार ब्रह्म उत्पत्त, ओंकार किए जन चित्त, ओंकार सैल जुग पए, ओंकार वेद निर्मय, वो पुजारी दा अंदर राग नाल भर गया। पातशाह ने कहा पुजारी ओंकार ये नहीं, ना तैनू ओंकार मिले ना तू किसे नू मिला सके, एवें पैसे तू सांभ लैना, ये लोकी डुब जाणगे। पुजारी नू जदों इन्नी गल कही ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਨਾਲ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ, ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? सुन पांडे क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला। ऐ पंडित जी ये जंजाल है, एक दिन डुब जाना है। ये माया सब कुछ इत्थे रह जाएगी। जिस माया की खातर ढोंग करने इन तेनू लै डुबना। तो उन्हें पातशाह नूं फिर हथ जोड़ के कहा महाराज ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾ ਵਿਕਾਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਸ ਜਾਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਭਵਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਸ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਸਿਆ ਪੰਡਿਤ ਚਤੁਰਦਾਸ याद रखी उदण तू दूजियां नूं भी दिखा सकेगा। जिन्नी देर तैनू रब अंदरों नहीं मिलिया उन्नी देर किसी पत्थर की मूर्ति विचों रब नूं वेखना व्यर्थ की घटना है। रब तां दिसदा है, सब विचों दिसदा है, पहलां अंदरों वेख, उहनूं शुद्ध कर। हजूर ने फिर अगली पंक्ति कही। पातशाह कहंदे सस्सै सब जग सै जो पाया, तीन पवन एक ज्योति, गुरमुख वस्त प्राप्त होवे, चुन ले मानक मोती। कहंदे तिन्ने भवन शुद्ध कर। साध संगत थोड़े मिनट एकाग्रता रखियो। ये कोई स्कूल का पीरियड नहीं भी सोई 12 ते गई है तो छुट्टी हो गई। थोड़ा जा बैठ जाओ। पातशाह ने कहा तिन्ने भवन शुद्ध कर, शरीर मन ते आत्मा। सब तो पहला शरीर का भवन शुद्ध करना पैंदा है। जिहड़े बंदे कहंदे ने बाहरली रहत दा की फायदा, नहीं साध संगत उत्थों ही शुरुआत होंदी है। अंदर दी रहत बाद में शुरू होएगी। पहला गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने, गुरु नानक साहब महाराज ने बाहर दी रहत दिती है। श्री गुरु रामदास महाराज जी ने कहा गुर सतगुर का जो सिख खाए सो भलके उठर नाम त्यावे रहत सी। गुरु अर्जन देव महाराज के अंतर गुर आराधना जिहबा जप गुर नाउ, ये बाहर दी रहत सी। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने रहत दिती। गुरु नानक साहब महाराज ने पहला करतारपुर रहत दिती। सोदर आरती गावी है, अमृत वेले जाप उचारा। जदों पंडित नूं कहा ना शरीर का भवन शुद्ध कर, अखां शुद्ध कर, जुबान शुद्ध कर, कन शुद्ध कर, जदों इन्हां नाल शुद्ध सुनना शुरू कर दोगे, शुद्ध बोलन लग जाओगे, तो पातशाह ने कहा अंदर भी शुद्ध हो जाएगा। नाल कोई बहुत साफ वस्त्रां वाला बैठा होवे, तुहानूं अपने मैले कपड़े तदों नज़र आउंदे ने, मैलियां विच बह के मैला कित्थे दिसदा है। कोई बहुत वधिया पोशाक पहन के बैठा है, फिर तुसीं उहदे नाल अपने आप नूं कंपैरिजन करोगे, सारे मैले हन, फिर किवें करोगे? तो पातशाह ने कहा पहला शरीर का भवन शुद्ध, फिर मन शुद्ध। गुरु अगे अरदास कर, मन शुद्ध होने भरीए मत बाबा के संग, हो तो पहनावे के रंग। फिर बड़ी कीमती गल, जदों पातशाह ने कहा तेरे अंदर विचार भी है, हंकार भी है, विकार भी है, तैनूं निरंकार कित्थों मिल जाएगा? उनका महाराज तुसीं सब कुछ जानते मेरे बारे। पातशाह जे तुहानूं सब कुछ पता है,
ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੰਡਤ ਗਲਤ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਨਹੀਂ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦੀ, ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦੀ, ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਤਰੀ ਦਾ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਜਪ ਤਪ ਨੇਮ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੋ, ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਿੜਕ ਦੇਈਦਾ, ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇਈਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ, ਉਹ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੋਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹੀਓ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੰਡੀਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਭੰਡੀਦਾ, ਲਾਈਵ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਨੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਤ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਲੰਬੇ ਉਹਦੇ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤੀ ਕਹੋਗੇ, ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਝਗੜੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰਹਿ ਹਿੰਦੂ, ਰਹਿ ਇਸੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਓਂਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜ ਕਰ, ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਈ। ਤੂੰ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋੜਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਈਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਔਗਣ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਔਗਣ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸ਼ਰਨ ਭਰੇ ਕੀ, ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਖ ਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸੁਣਨ ਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਰਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ
ਇੰਜ ਝੂਮ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ, ਓਨਾ ਹੀ ਦਿਲ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ੇਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਦ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੇ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੜ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਲ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਚਲ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਣ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਦਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੀਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਸੀ। ਬਸ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।